व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डार साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਬਾਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਟੂ ਡੀਫੇਮ 6 ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ और बात सिंह सां लिखते हैं सो दे फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट फॉर नेक्स्ट 6 जेनोसाइड एंड सुरजीत वर्ग सां लिखते हैं सत श्री अकाल और काफ़ी सारे थम अपने साढ़े पहले सैगमेंट से असी सब का शुक्रिया अदा करते हैं और सैकेंड सैगमेंट ते भी देखते हैं साढ़े व्यूअर ते जो पहले सैगमेंट ते मैसेजेस तो 42 तो ज़्यादा ने। हाँ जी भैन जी ने भी लिखा कि कांट हीयर प्रॉपरली टू मैनी साउंड्स इन बैकग्राउंड सो मैनू भी लग रहा है भी कुछ ना कुछ अदरवाइज। फिर रणजोत सिंह होरां ने भी लिखा है प्लीज़ चेक साउंड, ये टेक्निकल टीम देखे कि कुछ ना कुछ ऐसा है। फिर सुखविंदर सिंह ने भी लिखा है चेक वॉइस ऑन फेसबुक पेज, हाँ सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। बलजिंदर सिंह होरां ने लिखा है वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर, काइंडली फिक्स इट, समथिंग रॉन्ग विद साउंड। कश्मीर विरक होरां ने भी लिखा है। और बाज सिंह क्योंकि अज इस किस्म का इशू है काफी सारे मैसेज मैसेज तो नहीं है भी 42 तो ज़्यादा हुण आए ने पर बहुतियां दी ये शिकायत है। सो मैं यही कहना चाहांगा कि भी इस नूं देखो कि भी की चल रहा है। और दूसरे सैगमेंट ते मेरे तो रिट्रीव नहीं हो रही जे थोड़े तो हो रहे ते देख लो नहीं ते आपां अगले जो इशू है उस ते चल रहे हैं जी देखो कि भी मास्टर रूम च बेसिकली की चल रहा है। ठीक है कह रहे कि चेक करते हैं ओके नो प्रॉब्लम एंड तुसी हुण जो अज दा अगला इशू है उस उपर अपने विचार दे दो जी डॉक्टर साहब। देखो असीं पिछले दिनों च भी ये जिक्र किया सी जदों श्रोमणी कमेटी ने अपना जनरल हाउस किया इनू लौंगोवाली नू प्रधान बनाया जी ते श्रोमणी कमेटी ने मता किया सी कि जी एक हाई पावर्ड टैलीस्कोप ला दो करतारपुर दे जितों दर्शन होण इधर डेरा बाबा नानक साइड ते असीं कहा सी भी शर्म करो किस हद तक बेगैरती अज साडी लीडरशिप और उस तबके जो इन्हां दे हमायतियां च आई हुई है जी कि पाकिस्तान सरकार ऑफर कर रही है कि आके सिख आण खुले और असीं लांघा देण नूं तैयार हैं बजाए कि इस मुद्दे ते 550 साला गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब नूं लैके इस दे उत्ते एक पूरी जिहड़ी है वो एक मोर्चे तक असीं जांदे कि भाई पाकिस्तान जिहड़ा है वो बनाना चाह रहा है उन्होंने ऑफर किया है और असीं जिहड़ा है 550 साल मनाना ही जाके जिहड़ा करतारपुर साहब है और असीं ननकाना साहब भी और इस राउट नूं ही असीं लैणा। लेकिन जदों रले होण चोर ते कुत्ता कुत्ती उही रले होण जिन्हां ने जिन्हों भाई गुरदास ने कहा सी कि भाई जे वाड़ खेत नूं खाण लग जाए पहरूआ जिहड़ा पहरेदार है उही घर दे ताले भन्न दे ते उहनूं कौन किसी नूं कुछ कर सकदा। सो असीं समझदे हां भी यही हाल अज साडी कौम दा होया है कि ये जिहड़े लोग उपर बैठे हुए ने जिन्हां ने कौम नूं सेध देण जां कौम दे हक्कां लई गल करनी सी वो कौम नूं दा सौदा कर आए हुए ने वेच रहे ने और टकियां दे भाव जी। और इस सारे चों अज जिहड़ी हुण मंग श्रोमणी कमेटी ने की ऑलरेडी राजनाथ सिंह अपनी मीटिंग कह चुका सी जी असीं साडी सरकार जिहड़ी है वो श्रोमणी कमेटी दे नाल मिल के इस सारे नूं मनाएगी। मतलब ये सी भी पंजाब सरकार जां होर बॉडीज नूं जां पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि जन्म स्थान तां ननकाना साहिब है ये समागम केंद्री समागम ननकाना साहब च होने ने सो जाहिर है कि प्रायोरिटी जां पहल उन्हां दी होनी चाहिए पर इस दे उल्ट जिहड़ा ये नतीजा सामने है कि श्रोमणी कमेटी तो हुण की करवाया है खबर है सेंटर टू इंस्टॉल हाई पावर टेलीस्कोप फॉर डिवोटीज टू गेट बेटर व्यू ऑफ करतारपुर साहिब। सेंटर ने कहा जी असीं उत्थे हाई पावर टेलीस्कोप ला रहे ताकि जिहड़ा बॉर्डर दे अक्रॉस है करतारपुर साहब उस दे चंगे दर्शन जिहड़े ने वड्डी स्क्रीन ते देखे हुण ये तुसीं कहो किसी नूं कि मक्का मुसलमान मक्के नहीं जा सकते हज करन असीं तुहानूं ज़दा जिहड़ा उत्थे एक ला दिंदे आ वड्डियां वड्डियां स्क्रीनां उत्थों तुसीं मक्के फिर किवें मुसलमान बिहेव करनगे। बिल्कुल उन्होंने कहो जी जिहड़े ईसाई ने वो उत्थे वैटिकन नहीं जा सकते पोप नूं तुसीं स्क्रीन ते देख के जिहड़ा ओहदा स्क्रीन दा बोसा लै लो उहनूं किस कर लो क्योंकि उन्हां दी ट्रैडिशन है कि वो
ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਪ ਦਾ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ। Very ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, the government on Monday said it would install a high-power telescope on the Indo-Pakistan border to enable devotees across India to get a better view of Kartarpur Sahib। ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਊ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। The move is part of the year-long celebrations the government today announced to mark the 550th birth anniversary of founder of Sikh religion Guru Nanak Sahib। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। Addressing a press conference on the issue, Cultural Minister Manesh Sharma said since there was no direct permission to Indian devotees to visit the historic Kartarpur Sahib shrine across the border, a decision had been taken to install a high-powered telescope on the Indo-Pakistan border to capture the shrine and then telecast the view on a life-size screen। ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਨੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿਚ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਲ ਸਟੀਅਰ। ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ 550 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਕਿ फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से कि घर ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਜ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਚ ਜੇ ਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 675 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 241ਵਾਂ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਣਤਰ, ਮਨੁੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਔਰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਹੀ ਅਦਾਨ ਬਿਖੈ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਸ 10 ਗਨਤ ਹੀ ਗਨਤ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਜਨਮਤ ਸੁਤ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਆਨੰਦਮਈ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਗਨਤ ਬਤੀਤ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ,
पढ़त बिहावियत जोबन में भोग बिखै, बनज व्यवहार के बिथार लपटात है, बढ़ता ब्याज काज गनत अवध बीती, गुर उपदेश बिन जमपुर जात है। जी आद ही आदान बिखै होए ਨਿਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦ ਹੀ ਆਦਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਸ 10 ਗਨਤ ਹੀ ਗਨਤ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਬਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ 10 ਗਨਤ ਹੀ ਗਨਤ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਜਨਮਤ ਸੁਤ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਤ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਆਨੰਦਮਈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਗਨਤ ਬਤੀਤ ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਨ ਐਂਡ ਫ੍ਰੋਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਗਨਤ ਬਨੀਤ ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜਤ ਬਿਹਾਵੀਅਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਏਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਭੋ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਲਪਟਾਤ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਨਜ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। बढ़ता ब्याज काज गनत अवध बीती, गुर उपदेश बिन जमपुर जात। इवें तक करदे आ बुढ़ापा आ गया ते जिहड़ा उहदे ते ब्याज भी पैंदा गया। ब्याज ये है कि भाई जिहड़ा जीवन मिलिया सी वो तो किसी काम लाया नहीं, कंसैप्शन तो लैके बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कारोबार, और गुर उपदेश बिन जमपुर जात है कि अल्टीमेटली मौत, जमपुर डेथ आ गई और मौत दे देवते ने आके कुंडा खड़काया ਤੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੇਥ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ जिनमें माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। हुण अंदर अग है, क्योंकि बिल्कुल जे तुसी यूट्रस का स्ट्रक्चर देखते हो, अंदर सर्वाइवल देखते हो कि किवें ये जिहड़ा बच्चा है ये सर्वाइव करदा है, उसनूं आहार किवें पहुंच रहा है, फूड किवें पहुंच रहा है, और किवें जिहड़ा वो वाहिगुरू है जिहड़ा उस उदर दे विच भी प्रतिपालना कर रहा है। और उस सारे चों फिर जिवें असी आनंद साहिब जी इस नूं पढ़ते हैं कि भाई किवें इस जीवन की शुरुआत हुई कि उस सारे चों जिहड़ा वो हवा दा जिहड़ा वाजा वजदा है, वजाया वाजा पौन, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, कि भी उस सारे चों जदों जीवन मिले तो फिर सारी दुनिया दे नाल 9 आउटलैट्स ने जिन्हां दे नाल कम्युनिकेशन है। गुरुद्वारे लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नवनित, तिस दा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। कि उस गुफा दे अंदर उस जीवन नूं, और जदों हवा दा वाजा
ਦਿਲ ਧੜਕਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ, 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।